Okay, good morning everyone. Our today's lecture is on induction heating, that is the coreless induction heating. Diagram is visible to all of you. Yes, Participant ma'am. screen in this day. Oh, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, listen carefully. In coreless induction heating, there is an absence of core. That is, the core is essential to flow of flux. But in this case, the core is absent and the primary winding is directly connected to your crucible. And this crucible itself acts as a secondary winding, and in between that crucible there is a charge which is to be heated. Then heat is generated in the charge through the crucible. Then firstly, it is also operate on the principle of transformer. That means primary winding, when we give supply to primary winding produces its current. Due to that, there is a generation of fluxes, and then this fluxes is passed to the secondary winding, and secondary winding काय ऑप्शन यूज केलेला आहे to compensate the low frequency density. The current supplied to the primary winding should have sufficiently high frequency. जो काही करंट आपण म्हणजे जो सप्लाय देणार आहे प्रायमरी वाइंडिंगला त्याचा जो काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुमची हाय असली पाहिजे. देन फ्लक्स सेटअप बाय द प्रायमरी वाइंडिंग प्रोड्युसेस द एडी करंट. आता एडी करंट मीन्स काय, ज्या पार्ट थ्रू सपोज मेटॅलिक पार्ट असेल तर मेटॅलिक पार्ट मधनं जेव्हा करंट पास होतो त्यावेळेस तिथे काहीतरी हिटिंग जनरेट होते. मग त्या केसचा जो करंट आपण कन्सिडर करतो इट इज नथिंग बट युअर एडी करंट. कुठलाही तुमचा मॅग्नेटिक सॉरी मेटल पार्ट असेल आणि त्यातून जर करंट फ्लो झाला आणि तिथे जर हीट जनरेट झाली तर आपण त्याला द करंट रिस्पॉन्सिबल टू दॅट थिंग इज कॉल्ड ॲज ए एडी करंट. दॅट एडी करंट प्रोड्यूस इन दी चार्ज अँड द हिटिंग इफेक्ट ऑफ द एडी करंट मेल्स दी चार्ज. मीन्स काय, तुमचा जो काही प्रायमरीचा करंट आहे त्याच्यामुळे फ्लक्सेस सेटअप होत आहे अँड आफ्टर दॅट फ्लक्सेस there is a generation of EMF in the secondary, and after that there is a production of current in secondary winding, and that current is called as a eddy current, and this current is responsible to heat the charge or to melt the charge. In the diagram, container act as a secondary winding. म्हणजे हा जो काही कंटेनर दिलाय इथे दिलाय, crucible and container are both the similar words. Primary winding directly connected to that crucible, and this crucible or the container act as a secondary winding, and to that secondary winding charge is attached. म्हणजे इथे हा जो काही दिलेला आहे हा secondary winding ला charge attach केलेला आहे. And due to the action of electromagnetic induction, there is generation of heat due to the eddy current in the charge. Clear? Participant समजलंय का कोरलेस इंडक्शन टाइप फर्नेस? Participant Oh, ma'am. clear? Oh, ma'am. Then there are some advantage of the induction. आपला हा इंडक्शनचा पार्ट संपलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपले अजून स्वॅक्स रिमेनिंग आहे बिफोर, बट त्याच्या आधी आपल्याला त्याचे ऍडव्हान्टेज काय ते बघायचे. व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ युअर induction heating? First one, it is quick and clear. म्हणजे त्याचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जी काय ऍक्शन आहे ती क्विक आणि क्लिअर आहे. Then there is a little wastage of heat in the eddy current heating as the heat is produced by the body to the heated up directly. Means याच्यामध्ये जे काही हीटचा लॉस आहे तो खूप कमी होतोय.
जो लॉस आपला रेजिस्टिव्ह मटेरियल मध्ये होतो त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली इंडक्टिव्ह मटेरियल मध्ये जो लॉस आहे हिटचा तो कमी होणार आहे. टेम्परेचर कंट्रोल इज इझी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे आपण जेवढी फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट करणार सप्लायची त्याच्या अकॉर्डिंगली तुमचं टेम्परेचर पण कंट्रोल होईल. दॅट मीन्स कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल इज इझी. देन नेक्स्ट वन इज the heat can be made up to penetrate the metal surface to any desired depth. म्हणजे तुमचा जो काही चार्ज आहे त्याला हिट करायचा आहे तो आपण पूर्ण टोटली कव्हर्ड करू शकतो हीट साठी. म्हणजे असं काही नाही का अनयुनिफॉर्म हिटिंग त्याच्यामध्ये जनरली नाहीये किंवा ती अवॉइडच आहे. युनिफॉर्म हिटिंग आहे, टेम्परेचर कंट्रोल इज इझी, देन देर इज अ लिटिल वेस्टेज ऑफ हीट अँड this process is quick and clear. These are some advantage of induction heating. Then there are some disadvantage of induction heating. Firstly, this method is costly. आता हे जे काही फर्नेस वगैरे याला कन्स्ट्रक्शन साठी जो काही पार्ट लागतो तो थोडा कॉस्टली असतो. मीन्स दॅट इट इज अ कॉस्टली मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट. देन जो एडी करंट आपल्याला प्रोड्यूस करायचा असतो, म्हणजे इथे मेन रिस्पॉन्सिबल कुठला पार्ट आहे हीट प्रोड्यूस होण्यासाठी? एडी करंट. एडी करंट मग त्या एडी करंट प्रोड्यूस होण्यासाठी जे ॲपरेटस असतात त्याची जी इनिशियल कॉस्ट काय आहे, म्हणजे इन शॉर्ट काय डिसएडवांटेज ऑफ द इंडक्शन हिटिंग इज दी इट इज अ कॉस्टली मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट. ओव्हरऑल कन्क्लुजन म्हणजे एडी करंट साठी जे ॲपरेटस लागतात त्यांची इनिशियल कॉस्ट पण हाय. अँड सेकंडली मग याला ओव्हरऑल कन्सिडर केलं तर काही द cost for this method is very high, or the it is a costly method for production of heat. Clear? Advantage and disadvantage of induction heating. Participant clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then next is the dielectric heating. What is mean by dielectric loss? तुमच्या साईडने सांगा डायइलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय असतो किंवा डायइलेक्ट्रिक मीन्स काय कन्सेप्ट आहे तुम्हाला सांगता येईल का? डायइलेक्ट्रिक हिटिंग. ओके ठीक आहे. आपलं सिरॅमिक, देन प्लास्टिक, वूड, बोन या मटेरियलला ज्या केसमध्ये आपण इलेक्ट्रो किंवा मग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड सप्लाय करतो त्या केसमध्ये त्या मटेरियलमध्ये डायइलेक्ट्रिक लॉस ऑकर होतो. आणि तो जो लॉस असतो इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. दॅट मीन्स डायइलेक्ट्रिक हिटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए रेडिओ फ्रिक्वेन्सी हिटिंग ऑर इलेक्ट्रॉनिक हिटिंग. म्हणजे ज्या केसमध्ये आपण अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड त्या मटेरियलला प्रोव्हाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल कुठले मटेरियल आहे? वूड, प्लास्टिक, बोन, सिरॅमिक हे जे काही मटेरियल्स असतात ह्या मटेरियलला ज्या केसमध्ये आपण अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड प्रोव्हाइड करतो त्या केसमध्ये त्या मटेरियलमध्ये काहीतरी लॉस क्रिएट होतो त्याला आपण डायइलेक्ट्रिक लॉस म्हणतो. अँड दिस डायइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट अँड इट इज ऍप्लिकेबल टू युअर हिटिंग पर्पज. मग त्यामुळे आपण ह्या मेथडला काय म्हणतो? डायइलेक्ट्रिक हिटिंग किंवा डायइलेक्ट्रिक हिटिंग प्रिन्सिपल. समजलं? डायइलेक्ट्रिक मीन्स काय? द मटेरियल सच ॲज वूड, प्लास्टिक, बोन्स, देन सिरॅमिक when subjected to your alternating electrostatic field, then some loss is occurred in that material and this loss is in the form of heat and that process is called as a dielectric heating. Clear? समजलं पार्टिसिपंट? हो मॅम. हो. ओके मी तुम्हाला एक डायग्राम शो करते त्यामुळे तुम्हाला क्लिअर होईल का डायइलेक्ट्रिक हिटिंग कशी डेव्हलप होते.
डायग्राम दिसते पार्टिसिपंट? हो मॅम. ओके. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटर, दॅट मीन्स याची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती हाय असणार आहे. देन देर आर टू इलेक्ट्रोड इन between that two electrode one product is placed. That means this product is of wood, ceramic, mica, then your bones, या टाईपचं मटेरियल ह्याच्यामध्ये प्लेस केलं आहे. When these two electrode is subjected to a AC supply, that is means high frequency radio frequency generator, then there is a production of loss, and this loss is in the form of your dielectric loss, and as a result of this there is a production of heat. Clear? समजलं पार्टिसिपंट? हो मॅम. हो मॅम. Then our next point is the Ajax-Watt furnace, Ajax-Watt induction furnace. याची मी डायग्राम शो करते तुम्हाला. डायग्राम थोडीशी हार्ड आहे, पेपरला आले तर तिला प्रॅक्टिस मध्ये जास्त ड्रॉ करायला लागतं, पण वर्किंग प्रिन्सिपल सेम आहे. जे आपण इंडक्शन हिटिंगचं वर्किंग प्रिन्सिपल बघितलंय. प्रायमरी वाइंडिंग सप्लाय देणार, आफ्टर दॅट देर इज प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्सेस, देन EMF, then flux is linked to secondary winding. Again, that secondary winding produces its fluxes and current, and due to there is a generation of EMF, and as a result of EMF there is a production of heat. ही आपली कन्व्हेन्शनल मेथड आहे. त्याच फॉर्मॅटमध्ये फक्त याचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे अजेक्स वॅट फर्नेसचं ते थोडं डिफरंट आहे. आपण वन बाय वन त्याचे पॉइंट्स बघूया सगळे, म्हणजे ते क्लिअर होईल पटकन. डायग्राम शो करते, ती शेअर झाली ती सांगा. डायग्राम दिसते अजेक्स वॅक्सची? नाही. हो मॅम. हो मॅम. झूम आउटचा थोडा प्रश्न आहे. डायग्राम मोठी झाली. क्लिअरली दिसते का डायग्राम टोटल पूर्ण? क्लिअर दिसतं मॅम. थोडी फक्त झूम आउट करा ना. तोच बघते मी, झूम आउटचाच प्रश्न बघते. ओके, तर दिसते का? अजून कमी करायचे? आता दिसत असेल. दिसते आता क्लिअरली? हो दिसते. हो. This part is the core. Then this upper part is as the charge. म्हणजे ही जी काही प्रायमरी सेकंडरी वाइंडिंग असणार आहे. प्रायमरी वाइंडिंग म्हणजे हा पार्ट दिलेला आहे बघा तुमचा इथला, हा इंटरनल, हा एवढा जो पार्ट दिसतोय, दिस वन इज द प्रायमरी वाइंडिंग, and charge act as a itself act as a secondary winding, and this one is the core. म्हणजे याचा क्रॉस सेक्शन व्ह्यू घेतलेला आहे. या रिफ्रॅक्टरी लाईन्स आहे, म्हणजे इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे की ज्याच्या थ्रू हीट ही बायपास नाही होणार. हा चार्ज आहे, चार्जच्या साइडने हे काय दाखवलंय, रिफ्रॅक्टरी लाईन्स. दिस रिफ्रॅक्टरी लाईन्स इज यूज फॉर दी ॲज अ पर्पज ऑफ इन्सुलेशन. इन्सुलेशनचा पर्पज काय असतो? इट अवॉइड्स दी लिकेज ऑफ एनी, म्हणजे करंट असेल तर करंटचं लिकेज होऊन देत नाही. इथे आपलं काय, हीट इज दी आउटपुट आहे. हीटला इथे काहीतरी तो लॉस मध्ये कन्वर्ट होऊ देणार नाही. देन दिस अपर पार्ट इज दी डोअर फॉर दी चार्जिंग फर्नेस, म्हणजे हा जो काही फर्नेस आहे त्याच्या रिलेटेडचा चार्जिंगचा हा डोअर. देन चार्ज इट ऍक्ट ॲज अ सेकंडरी वाइंडिंग. दिस वन इज युअर प्रायमरी वाइंडिंग. हा जो
सरफेस दिसतोय, एरो दिलेले बघा इकडे. दिस ऍक्ट ॲज अ प्रायमरी वाइंडिंग. रिफ्रॅक्टरी लाइनिंग इज यूज ॲज फॉर इन्सुलेशन अँड दिस वन इज दी कोर. ही झाली त्याची क्रॉस सेक्शनल व्ह्यूची अजेक्स वॅक्स फर्नेसची डायग्राम. देन आपण वन बाय वन पॉइंट्स बघू. फर्स्ट, टू इम्प्रूव्ह द फॉर्म्स ऑफ कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, अजेक्स वॅक्स फर्नेस. म्हणजे जर आपण कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस ही स्टार्टिंगला डायग्राम बघितली होती, त्याच्यामध्ये क्रुसिबल मध्ये आपण चार्ज ठेवला होता. तो क्रुसिबल आणि चार्ज ऍक्ट ॲज अ सेकंडरी वाइंडिंग आणि प्रायमरी वाइंडिंग दाखवली होती आणि कोर दाखवली होती. तर त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट म्हणजे तुमचा अजेक्स वॅक्स फर्नेस आहे. Then this furnace is very suitable for continuous operation and it can be operated on standard supply frequency 50 Hz. म्हणजे इथे काही एवढं इसेन्शियल नाही का तुम्ही हाय फ्रिक्वेन्सीचा सप्लाय यूज केला पाहिजे. कंटिन्युअस ऑपरेशन याच्या थ्रू आपण करू शकतो. म्हणजे ओव्हरऑल कंटिन्युअस ड्युटी सायकल याच्या थ्रू आपण ऑपरेट करू शकतो. आणि जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती जनरली सप्लाय, जी नॉर्मल सप्लाय स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी 50 Hz त्याच्यावरतीच वर्क होणार आहे. It is not essential to use the high frequency supply. Then this core is made up of laminated steel. म्हणजे हा जो काही याचा पार्ट दिलेला आहे कोरचा आउटर साइडचा, तो लॅमिनेटेड स्टील मटेरियल तिथे यूज केलेलं आहे. देन सिंगलटन मोल्टन मेटल्स फॉर्म्स ॲज अ सेकंडरी सर्किट. म्हणजे हा जो सेकंडरी सर्किटचा पार्ट आहे तो मोल्टन मेटल, या चार्जच्या साईडला जे काही मोल्टन मेटल्स दिलेले किंवा चार्ज म्हणून मोल्टन मेटल हे आपण यूज करू शकतो. द सिंगल टन्स ऑफ मोल्टन मेटल्स फॉर्म्स द सेकंडरी सर्किट. मोल्टन मेटल्स थ्रू आपण सेकंडरी सर्किट फॉर्म्स करणार आहे. देन द चार्ज इज गिवन फ्रॉम द अबोव अँड द मोल्टन मेटल इज टेकन आउट थ्रू द स्पाउट. म्हणजे हा जो काही चार्ज आहे हा चार्ज त्या मोल्टन मेटलच्या अबोव प्लेस केलेला आहे. मीन्स क्रुसिबल जे आपण पहिल्या केसमध्ये बघितलं होतं ऍज अ सेकंडरी वाइंडिंग साठी, तर इथे काय घेतलेलं आहे, ऍज अ मोल्टन मेटल इज ऍक्ट ऍज अ सेकंडरी अँड अबोव दॅट मोल्टन मेटल देयर इज ए चार्ज. मग त्या मोल्टन मेटल मध्ये जी काही तुमची हीट प्रोड्यूस होणार आहे ती तुमच्या चार्जला डायरेक्टली अटॅच असणार आहे. मग इन शॉर्ट तुमचा चार्ज पण तिथे काय होणार आहे, हीट होणार आहे. देन stirring action is produced by the pinch effect which proportional to the square of ampere turns. म्हणजे जी काही तुमची स्टरिंगची ऍक्शन आहे त्याच्या थ्रू जी हीट प्रोड्यूस होणार आहे ती स्क्वेअर ऑफ एम्पियर टर्न्स. म्हणजे MMF चा फॉर्म्युला असतो बघा, MMF इज इक्वल टू करंट इंटू म्हणजे I इंटू NI, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एम्पियर. म्हणजे जो काही तुमचा ई प्रोड्यूस होणार आहे EMF त्याच्या स्क्वेअर मध्ये तुमची जी काही हिटिंग जी प्रोसेस आहे ती डेव्हलप होणार आहे. प्रोपोर्शनल टू एम्पियर टर्न्स म्हणजे त्यांनी इथं EMF ला प्रोनाऊन्स केलेलं आहे. EMF चा फॉर्म्युला आहे EMF इज इक्वल टू N इंटू I, that is the number of turns into current. Then the secondary circuit is only complete when there is a sufficient molten metal in the V to complete the secondary. म्हणजे हा जो काही V शेप दाखवलेला आहे, व्ही शेप जो अजेक्स वॅक्सचा दाखवलेला आहे याच्यामध्ये तुमचा काय असणार आहे, हा इथे असा मोल्टन मेटल असणार आहे. त्या मोल्टन मेटल असल्यानंतरच तुमचं सेकंडरी सर्किट कम्प्लीट होईल. कारण की तुमचा चार्ज हा मोल्टन मेटलच्या अबो प्लेस केलेला आहे आणि त्याच्या थ्रूच तुमची हीट काय होणार आहे, ट्रान्सफर होणार आहे. तर हे वर्किंग प्रिन्सिपल समजलं का पार्टिसिपंट? हो मॅम. समजलं का स्टुडंट? ओके. याचे पण काही ऍडव्हान्टेज आहे. फर्स्ट हो. advantage of Ajax wax, it is simple, then it provide an ideal condition in cool atmosphere, no dirt, noise and smoke. म्हणजे याच्या थ्रू आपल्याला कुठल्याच असं म्हणजे हजार्डस काहीच नाहीये की स्मोक क्रिएट होतो, नॉइज येतो का डस्ट डर्ट वगैरे होतं, असं काहीच अजेक्स वॅक्स फर्नेसचं आउटपुट नाहीये. देन पॉवर फॅक्टर इज कम्पॅरेटिव्हली 0.8 to 0.85. इट इज अ इंडक्टिव्ह पार्ट. इंडक्शन वर्ड आहे म्हणजे तिथे पॉवर फॅक्टर हा ऑब्विसली कमी असणार आहे आणि इंडक्टिव्ह सर्किटचा जो काही पॉवर फॅक्टर असतो तो कमीच असतो. बट फॉर द अजेक्स वॅक्स फर्नेस इट इज कम्पॅरेटिव्हली 0.8 to 0.85. म्हणजे जर आपण कोर टाईप इंडक्शन फर्नेस घेतला त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली याचा पॉवर फॅक्टर जर बघितला तर तो नियरर टू म्हणजे
not nearer to unity, but it is improve power factor. Then there is absence of crucible. क्रुसिबलचा पार्ट जो व्ही शेप मध्ये आपण पहिल्या डायग्राम मध्ये बघितला होता, तो इथे ॲब्सेन्स आहे. इथे डायरेक्टली इट सेल्फ त्याचं काहीतरी कन्स्ट्रक्शन आहे अजिक्स वॅक्सचं, आणि त्याच्यामध्ये आपण मोल्टन मेटल, above that molten metal there is a charge. Then uniform stirring gives the, म्हणजे इथे तुमचं युनिफॉर्म स्टरिंग करणार, म्हणजे त्या मेटल तुमचा जो काही चार्ज आहे त्याला स्टरर करणार, आणि त्याच्या थ्रू तुमची जी काही हीट आहे ती युनिफॉर्म पोझिशन मध्ये ऑब्टेन होणार. म्हणजे युनिफॉर्म हिटिंग, ॲब्सेन्स ऑफ क्रुसिबल, देन इम्प्रूव्ह पॉवर फॅक्टर, देन देर इज नो डस्ट, डर्ट अँड स्मोक प्रोडक्शन, अँड इट इज अ simple method. These are the some advantage of Ajax wax furnace. Clear? Clear, participant? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This is all about the induction heating. Dielectric heating means आपण इंडक्शन हिटिंग, इलेक्ट्रिकल हिटिंगचे टाइप्स बघितले होते पाय चार्ट मध्ये बघा. ए आणि बी. ए पार्ट इज दी अंडर, सांगा तुमच्या साईडने मला आन्सर सांगा आता. ए पार्ट मध्ये आपण कशाच रिलेटेड घेतो आणि बी पार्ट मध्ये कशा रिलेटेडच्या हिटिंगच्या प्रोसेस बघितल्या. समरी सांगा मला, आपण जी इंडक्शन हिटिंगचा हा जो ए पार्ट बघितला त्याच्यामध्ये आपण काय काय घेतलेले ते पॉइंट सांगा मला. पार्टिसिपंट टेल मी. कोर टाईप. कोर टाईप आणि कोरलेस हे याच्यामध्ये येतात डायरेक्टली हिटिंग मध्ये. इंडक्शन हिटिंगचं मी स्टार्टिंग पासून विचारते. टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिटिंग. मला मी तो चार्ट आहे तो फर्स्ट लेक्चरला जवळपास 2-3 वेळेस विचारला होता, त्यावेळेस आन्सर दिले होते सगळ्यांनी तुम्ही. रेजिस्टन्स हिटिंग, इंडक्शन हिटिंग. पण रेजिस्टन्स आणि जो काही पार्ट आहे तो कशाच्या तरी अंडर येतोय, मग तो पहिला हेड सांगा ना त्याचा काय. फर्स्ट हेड पॉवर फ्रिक्वेन्सी हिटिंग. ओके. पॉवर फ्रिक्वेन्सी हिटिंग इज अंडर दी, हा त्याच्या अंडर कुठले टाइप्स पडतात ते सांगा मला. रेजिस्टन्स हिटिंग, आर्क हिटिंग अँड इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग हिटिंग. Okay, then resistance heating is further divided into two groups. कोणते दोन आहे? रेजिस्टन्सला परत दोन पार्ट मध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे. Direct resistance heating, indirect resistance heating, and radiant or infrared heating. Okay, radiant and infrared heating. Then second part is of high frequency heating is, sorry, power frequency heating is Arc heating. आर्क हिटिंग. आर्कला पण आपण दोन पार्ट मध्ये स्टडी केलंय. कुठले दोन पार्ट होते? डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट आर्क. ओके, डायरेक्ट आर्क अँड इनडायरेक्ट आर्क. ते बी पार्ट मध्ये काय होतं हिटिंग मध्ये? बीचा ए पार्ट मध्ये पॉवर फ्रिक्वेन्सी आणि बी पार्ट इज दी High frequency High heating. frequency. हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये पण आपण दोन पार्ट बघितले. फर्स्ट वन इंडक्शन अँड In डायरेक्ट. heating and electric heating. ओके, इंडक्शन हिटिंग अँड डायइलेक्ट्रिक हिटिंग. इंडक्शनच्या अंडर परत दोन का तीन टाईप. Direct induction and indirect induction. ओके, त्याच्यामध्ये मग कोरलेस, कोर टाईप अँड अजेक्स वॅक्स असे पार्ट बघितले. तर हे झालं टोटल तुमचं इंडक्शन रिलेटेडचा, सॉरी हिटिंग रिलेटेडचा पार्ट. ठीक आहे, याच्यात काही क्युरी कोणाला? नाही मॅम. No, ma'am. Then our next topic is electric welding. A part of this chapter is electric heating and the B part of this chapter is electric welding. Up to the process of electrical heating, it is one of the part of your electrical welding. Electrical welding हा हिटिंग वर डिपेंड आहे. म्हणजे तुम्हाला एखादा मटेरियल वेल्ड करायचं आहे तर त्याच्यासाठी पहिले त्या जो काही मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये हीट प्रोड्यूस होणं हे इसेन्शियल आहे. हिटिंगमुळे तो मटेरियल मेल्ट होणं ही सेकंड प्रोसिजर आहे. अँड आफ्टर कुलिंग दॅट मटेरियल इज कन्वर्टेड इन टू वेल्डिंग. वेल्डिंग हे 3 ग्रुप मध्ये डिवायडेड आहे. फर्स्ट वन, देर इज ए प्रोडक्शन ऑफ हीट. देन
ड्यू टू दॅट हिटिंग द मटेरियल गेट मेल्ट, आणि मग ज्या वेळेस तो ऍटमॉस्फेरिक कंडिशनला आपण कूल करतो तो मेटल, मग तो वेल्डिंग मध्ये कन्वर्ट होतो. अशी वेल्डिंगची टोटल प्रोसिजर आहे. तर आपल्याला आता वेल्डिंगचे पण जसे आपण हिटिंगचे क्लासिफिकेशन बघितले एका चार्टच्या फॉर्म मध्ये, सेम तसे हिटिंगचे पण तुमचे सॉरी वेल्डिंगचे पण क्लासिफिकेशन आहे. तर मी तुम्हाला डायग्राम शो करते, त्यावरनं तुम्हाला ते क्लासिफिकेशन मी तुम्हाला सांगते.